ایک شخص مہینے میں ایک بار ماسٹربیشن یعنی کہ مجتنی کرتا ہے، جسے کچھ لوگ ہینڈ پریکٹس بھی کہتے ہیں، دوسرا روزانہ کرتا ہے، مگر ان دونوں میں سے مسئلہ کس کو ہے؟ جواب شاید آپ کی توقع سے مختلف ہوگا۔ کیا شادی شدہ افراد کی ماسٹربیشن اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی ازدواجی زندگی خراب ہے؟ یہ ضروری نہیں، لیکن بعض صورتوں میں یہ خطرے کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ ماسٹربیشن سے وقتی سکون تو مل سکتا ہے، لیکن کس مقام پر یہی سکون ذہنی دباؤ، پورنوگرافی اور کمپلسیو بیہیویئر میں بدل جاتا ہے؟ کیا ڈاکٹر کبھی ماسٹربیشن کا مشورہ دیتے ہیں؟ اور کن لوگوں کو اس سے وقتی طور پر مکمل طور پہ پرہیز کرنا چاہیے؟ سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ آپ کتنی بار ماسٹربیٹ کرتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ یہ عادت آپ کے اختیار میں ہے یا آپ اس کے اختیار میں آ چکے ہیں۔ گلا دبانے، سانس روکنے، بجلی استعمال کرنے یا کسی بھی خطرناک تجربے سے مکمل بچیں۔ وقتی لذت کے لیے اپنی جان یا دماغ کو خطرے میں ڈالنا کوئی دانش مندی نہیں۔ یہ باتیں جو اس وقت میں کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا نہیں جو اسے نہ سمجھ رہا ہو۔ بعض افراد میں حد سے زیادہ پورنوگرافی دیکھنے اور ایک ہی مخصوص انداز کی شدید تحریک کی عادت پڑنے سے حقیقی ازدواجی تعلق میں جنسی تحریک یا آرگزم حاصل کرنے میں بعض اوقات پریشانی بھی سامنے آتی ہے۔ لیکن یہ کہنا بھی درست نہیں کہ پورنوگرافی دیکھنے والے ہر شخص کو لازماً ایرکٹائل ڈسفنکشن ہو جائے گا، یعنی کہ اس کے عضو میں سختی نہیں آئے گی۔ ہر فرد کا رد عمل یا ریئیکشن مختلف ہوتا ہے۔ ایک سوال جو مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ کتنی بار ہینڈ پریکٹس کرنا یا ماسٹربیٹ کرنا نارمل ہے؟ یہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے۔ ہفتے میں ایک بار، 3 بار، یا روزانہ، یا مہینے میں ایک بار؟ میڈیکلی اس کی کوئی مقررہ تعداد موجود نہیں اور نہ ہی کسی کو یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے جو ہر شخص کے لیے نارمل قرار دیا جائے۔ کسی شخص کا مہینے میں چند مرتبہ ماسٹربیٹ کرنا بھی نارمل ہو سکتا ہے، کسی کا اس سے زیادہ کرنا بھی لازماً بیماری نہیں، اور کسی کا بالکل نہ کرنا بھی نارمل ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی مجدنی نہیں کرتا، ماسٹربیٹ نہیں کرتا، تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ بیمار ہے، وہ بھی نارمل ہے۔ کوئی مہینے میں ایک بار کرتا ہے، وہ بھی نارمل ہے۔ کوئی ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ کرتا ہے، وہ بھی نارمل ہے۔ اصل سوال کوانٹیٹی نہیں، اثرات اور اختیارات کا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں اسے روکنا چاہوں تو روک سکتا ہوں؟ کیا اس سے میری نیند، کام، تعلیم، شادی شدہ زندگی یا روزمرہ ذمہ داریاں تو متاثر نہیں ہو رہی؟ کیا میں درد یا زخم کے باوجود اسے جاری رکھے ہوئے ہوں؟ کیا مجھے ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ شدید مواد یا پورنوگرافی درکار ہوتی ہے؟ مواد سے مقصد پورنوگرافی۔ کیا میں کئی مرتبہ اس کو کم کرنے کی کوشش کر چکا ہوں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا؟ کیا اس کے بعد مجھے شدید پریشانی کا احساس ہوتا ہے، شدید احساس جرم ہوتا ہے یا ڈپریشن ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، مسئلہ صرف گنتی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ عادت آپ کے اختیار میں ہے یا آپ اس عادت کے اختیار میں آ چکے ہیں۔ صرف زیادہ فریکوینسی کی بنیاد پر فوراً لفظ ایڈکشن استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ طبی ماہرین یعنی کہ میڈیکل ایکسپرٹس لاس آف کنٹرول، ذہنی پریشانی، نقصان کے باوجود عمل جاری رکھنے اور زندگی میں پیدا ہونے والی خرابی کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب جان لیں کہ کس شخص کے لیے یہ قابل قبول ہے۔ کوئی صحت مند ایڈلٹ شخص اپنی مرضی سے اس عمل کا انتخاب کر سکتا ہے، یعنی کہ ماسٹربیشن کا، بشرطے کہ یہ مکمل طور پر ذاتی اور پرائیویٹ ہو، اس میں کسی دوسرے شخص کی رضامندی کی خلاف ورزی نہ ہو، جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو اور روزمرہ زندگی بھی متاثر نہ ہو رہی ہو۔ لیکن لفظ کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے میں بہت فرق ہے۔ کسی کو صرف اس لیے مجزنی شروع کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس نے انٹرنیٹ پر اس کے فوائد سن لیے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، آپ کو اس کی خواہش ہی نہیں ہے، یا یہ آپ کی ذاتی، اخلاقی یا مذہبی ویلیوز کے خلاف ہے، تو میڈیکلی آپ پر اسے کرنے کی کوئی مجبوری نہیں۔ کن لوگوں کو احتیاط یا پھر وقتی طور پر پرہیز کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر جنسی اعضاء پر زخم، شدید خارش، سوزش، انفیکشن یا تکلیف اگر ہے تو مکمل صحتیابی تک اس عمل سے پرہیز کریں اور ڈاکٹر سے معائنہ لازمی کروائیں تاکہ کسی قسم کا انفیکشن بڑھے نہ۔ اگر حال ہی میں سرکمسیشن یعنی کہ ختنہ، ویسیکٹومی، پروسٹیٹ، جنسی اعضاء کی کوئی سرجری ہوئی ہو تو اپنے سرجن کی اجازت کے بغیر کسی بھی قسم کی جنسی سرگرمی دوبارہ شروع نہ کریں، چاہے اس میں ازدواجی تعلقات ہوں یا پھر ماسٹربیشن۔ صحتیابی کا وقت ہر آپریشن میں ہر کسی کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔
प्रेगनेंसी आम तौर पर मुजदनी या जिनसी सरगर्मी की खुदकार मुमानियत नहीं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग, प्लासेंटा का मसला, कबल अज वक्त दर्द शुरू होने का खतरा या कोई और पेचीदगी हो और गायनेकोलॉजिस्ट ने रेस्ट का मशवरा दिया हो तो उस पर अमल करना ज़रूरी है। दिल, ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीजों के लिए भी मैस्टरबेशन खुद ब खुद ममनू नहीं, लेकिन अगर दिल की बीमारी गैर मुस्तहकम है यानी कि स्टेबल नहीं, सीने में दर्द होता है, मामूली सी एक्सरसाइज से शदीद सांस फूलने लगता है या हाल ही में हार्ट अटैक हुआ है, तो किसी भी किस्म की जिनसी सरगर्मी के बारे में अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा कर लें। शादीशुदा अफराद में मुश्तजनी करना। किसी शादीशुदा शख्स का मुश्तजनी करना लाजमन ये साबित नहीं करता कि वो अपनी बीवी से खुश नहीं या उसे अपनी बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं। अलबत्ता मसला उस वक्त पैदा होता है जब मास्टरबेशन इज़्दिवाजी क़ुर्बत को यानी बीवी के साथ जिनसी ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर बदल दे। बीवी का मुसलसल नज़रअंदाज होना, पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल काबू से बाहर हो जाए या बातें छुपाने की वजह से आपका एतमाद बीवी के ऊपर शेक होने लगे। ऐसे हालात में तंज, इल्ज़ाम और शर्मिंदगी मसला हल नहीं किया करते। बेहतर तरीका तो ये है कि मियाँ बीवी एहतराम और दियानतदारी से एक दूसरे के साथ इन बातों को शेयर करें। ज़रूरत पड़ने पर कपल्स थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या सेक्सुअल हेल्थ स्पेशलिस्ट से मशवरा भी किया जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि महफूज रहने के बुनियादी उसूल क्या हैं। ये अमल यानी कि मैस्टरबेशन हमेशा प्राइवेट होना चाहिए। किसी दूसरे शख्स को उसकी इजाज़त के बगैर शामिल करना, दिखाना या मजबूर करना ये भी काबिल कबूल नहीं। सफाई का खास ख्याल रखें, हाइजीन मेंटेन करें। गैर महफूज, नोकीली, शीशे की, टूटने वाली या घरेलू इस्तेमाल की नामौजू अशिया को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। नुकसानदेह केमिकल, तेज़ किस्म के जेल, मरहम या बगैर मशवरे के नंबिंग क्रीम भी इस्तेमाल ना करें। गला दबाने, सांस रोकने, बिजली इस्तेमाल करने या किसी भी ख़तरनाक तजर्बे से मुकम्मल बचें। वक्ती लज्जत के लिए अपनी जान या दिमाग को ख़तरे में डालना कोई दानिशमंदी नहीं। ये बातें जो इस वक्त मैं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं जो इसे ना समझ रहा हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर मुजदनी या इंजाल के दौरान मुसलसल दर्द हो, सीमन में खून आए, पेशाब में जलन या खून में गैर मामूली अखराज हो, शदीद सूजन हो या ज़ख्म ठीक ना हो रहा हो, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। अचानक शुरू होने वाला शदीद टेस्टिस का दर्द इमरजेंसी हो सकता है, इसलिए ऐसे दर्द को मामूली समझकर घर में ना बैठे रहें। इसी तरह अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ऑर्गेज़म में मुसलसल दुश्वारी या जिनसी हिस्स में यानी कि सेक्सुअल सेंसिटिविटी में मुस्तकिल कमी हो, तो अपने यूरोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट या सेक्सुअल हेल्थ स्पेशलिस्ट से ज़रूर बात करें। अगर ये आदत काबू से बाहर हो गई है, काम और आपके रिश्ते मुतासिर हो रहे हैं, पोर्नोग्राफी के बगैर गुजारा मुश्किल महसूस होता है या शदीद एहसास जुर्म, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ख़ुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं, तो साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मदद लेना नहायत ज़रूरी है। तो आज की सारी वीडियो का खुलासा क्या हुआ कि मुश्तनी एक ज़ाती जिनसी अमल है, लाजमी कोई मेडिकली ज़रूरत इसकी नहीं। बहुत से बालिग अफराद में एतदाल और अपने इख्तियार में रहते हुए ये आम तौर पर उन खौफनाक बीमारियों का सबब भी नहीं बनता जिनका जिक्र गैर मुस्तनद यानी कि अनऑथेंटिक वेबसाइट्स, दोस्तों की महफिलें और नाम नहाद हकीमों की वीडियोस में किया जाता है, और ये हम अक्सर व बेशतर सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। लेकिन अगर उसमें सख्ती, ज़्यादती, चोट, पोर्नोग्राफी पर शदीद इन्हिसार, एहसास जुर्म, रोज़मर्रा ज़िंदगी में खलल या इख्तियार खो देने की कैफियत शामिल हो जाए, तो इसे संजीदगी से लेना चाहिए। मास्टरबेशन या मुश्तनी करने का इंतखाब भी ज़ाती है और ना करने का इंतखाब भी आपका अपना। तिब्बी मसला सिर्फ तादाद या शर्मिंदगी से तय नहीं होता। असल निशानियाँ दर्द, ज़ख्म, ज़हनी परेशानियाँ, इख्तियार का कम होना और ज़िंदगी का मुतासिर होना हैं। अपने जिस्म के बारे में इल्म हासिल करें, लेकिन इंटरनेट की हर बात पर यकीन ना करें। किसी भी दर्द, ज़ख्म, कमज़ोरी या जिनसी मसले को शर्मिंदगी की वजह से छुपाने के बजाय अपने डॉक्टर से मशवरा करें, बजाय इसके कि आप उस मसले को छुपाने के साथ साथ बढ़ा बैठें। डॉक्टर का काम फैसला सुनाना नहीं, मसला समझना और दुरुस्त डायरेक्शन में आपको रहनुमाई करना है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर कर दें ताकि खौफ और गलत फहमियों के बजाय दुरुस्त मेडिकल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली किसी मालूमाती वीडियो में।